नमस्कार। एबे आम पढ़ा +2 इतिहास प्रथम अध्याय भारत इतिहास संपर्क। भारत इतिहास प्रत्नतात्विक उपादान ये भूखत्रण फल आविष्कार विभिन्न द्रव्यर अध्ययन को प्रत्नतत्व कहुए। प्रत्नतत्व कहले कौन बुझा ना आम भूमि को खनन कर जो द्रव्य बाहर तार विभिन्न द्रव्य आविष्कृत करागला तार अध्ययन को आम प्रत्नतत्व कहवा। तो यही जो भूखंड कर जो आमर विभिन्न द्रव्यर आविष्कार करागला तार से विभाग बड़लाट किए थे ना क्या समय से विभागटा आमर जो ये से किए थे ना बड़लाट आमर से बड़लाट किए थे ना लॉर्ड कर्जन थे। तापर से केबेठू आमर स्टार्ट है ना 1921-22 मसीह आमर 1921-22 ख्रीष्टाब्द जो आमर सिंधु नदी उपत्यकार हरप्पा और मोहनजोदड़ो भग्नावशेष जो आमर मिलला आविष्कृत है तापर आमर इतिहास लिखन प्रणाली एक नूतन रूप नहीं थिला। यहाँ तो विभिन्न वैदिक युग मौर्य शुंग कुषाण इंद्र इत्यादि तांकर इतिहास रचना दिगर विभिन्न प्रकार तथ्य देते। यही प्रत्नतात्विक उपादान को मध्य विभिन्न भाग कराई से गुड़ाक आम पढ़ा। से अभिलेख हूँ इतिहास। अभिलेख कहले साधारणतः आम जाना जे अभिलेख कहले मंदिर कांथ तापर विभिन्न प्रकार पाचेरी तापर विभिन्न प्रकार गुंफा विभिन्न प्रकार ताम्रपत्र इत्यादि जो खोदित होता से आम अभिलेख रूपे जाना। तो यह यही समय विभिन्न राजा महाराज निज निजर गुण गारिमा वर्णना करथिले कौथिले ना अभिलेख माध्यम। लौह स्तंभ जेपरिक आम देखुचे लौह स्तंभ ताम्रपट मुद्रा एवं मोहर सेगुड़िक आमर विभिन्न प्रकार अभिलेख स्थान पाउथिला। अभिलेख मध्य विभिन्न प्रकार यथा प्रशंसा व्यंजक स्मारक धार्मिक आज्ञापत्र दानपत्र। से प्रशंसा व्यंजक अभिलेख कौन ना शासक मान निजर प्रशंसा व्यंजक अभिलेख शासक मैंने निज निजर प्रशंसा व्यक्त करथिले। गुप्त से जमीक आम देखा गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त किए ना हरिसेन रचना करथिले कौन प्रयोग प्रशस्ति। तापर सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी गुणगान रचना होता कौन नासिक अभिलेख। तापर चालुक्य वंश द्वितीय पुलकेशी यश वर्णना करने अहल्य अभिलेख बा अहल्य प्रशस्ति। तापर विभिन्न प्रकार सेमती आमर अभिलेख गुड़िक प्रशंसा संपर्कित अभिलेख गुड़िक लिखाई से आम देखा स्मारक अभिलेख जड़े शासक राज्यशासन संपर्कित महनीय घटना गुड़िक संपर्क लिखा जाता। ये जो कहते ना आमर स्मारक अभिलेख से उदाहरण देखा गले अशोक सम्राट लुम्बिनी अभिलेख खारवेल हाथीगुंफा अभिलेख यह आम जाना। तापर धार्मिक अभिलेख से राजा मान धर्म संबंध सेपरी स्मारक अभिलेख तो आम यह जानिले। तापर आम देखा धार्मिक अभिलेख राजा मान विभिन्न धर्म संबंध आम जापर अशोक सारनाथ इत्यादि अभिलेख यही प्रकार अभिलेखर श्रेष्ठ नमूना धार्मिक अभिलेख। आज्ञापत्र गुड़िक साधारणतः राजा आदेश उत्कीर्ण होता है। तापर विभिन्न प्रकार आदय मधुबन नलंदा दामोदरपुर ताम्रपत्र विभिन्न प्रकार ताम्रपट्ट मान अच्छी। दानपत्र दाता और गृहीता नाम उल्लेख
ରହୁଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆମ ବାରାବର ପର୍ବତ, ଗୁହାଭିଲେଖ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୌମକର ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସୁଲତାନି ଏବଂ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ବହୁ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ ନା ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆମର ସୁଲତାନ ଆଉ ମୋଗଲ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କହୁଥିଲା ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ରଚିତ ହେଉଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ଯିଏକି ଆମର ମୋଗଲ ଶାସନ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ସୁଲତାନ କଲେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ସେମିତି ଶାସକ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ। ତାପରେ ସେହିପରି ଆମର VS ବେଣ୍ଡରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏହି ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ଆପଣାର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପୁସ୍ତକ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ମୁସଲିମ ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜାମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ ମୁସଲମାନ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଭିଲେଖ ମୁସଲମାନ ଅଭିଲେଖରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମଧ୍ୟଯୁଗର ବହୁ ଅଭିଲେଖ ମାନ ମଧ୍ୟ ଇପିଗ୍ରାଫି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ସେ ସମୟର ସୁଲତାନ, ବାଦଶାହ ଆଦିଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସେ ସମୟର ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟତମ ଉପାଦାନ ଭାବେ ପରିଗଣିତ। ଏହା ଆମର ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ତା'ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଣିକମାନେ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁମାନେ ନା ବଣିକମାନେ ତଥା ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିଲେଖ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଏହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେହିପରି ଆମର ସେଥିରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଧର୍ମ ସମୟ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ଅଛି କ'ଣ ନା ମୌର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା। ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପର୍ବତ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ରୌପ୍ୟ ଓ ତାମ୍ର ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ ବିଭିନ୍ନ କୁଷାଣ ଇନ୍ଦୋ-ଗ୍ରୀକାଦି ଶାସକମାନେ ଛବିଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇନ୍ଦୋ-ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକ ଡେମିଟ୍ରିୟସ୍, ମିନେନ୍ଦର ଆଦିଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଏହି ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇନ୍ଦୋ-ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକ ଡେମିଟ୍ରିୟସ୍ ଏବଂ ମିନେନ୍ଦରଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହି ଡେମିଟ୍ରିୟସ୍ ଓ ମିନେନ୍ଦରଙ୍କ ଆଦିଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କିତ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରୁଥିଲା। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଏହି ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ। ତାପରେ ସେହିପରି ତ ମୁଦ୍ରା ଯଦି ନ ମିଳିଥାନ୍ତା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦୋ-ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକ ଡେମିଟ୍ରିୟସ୍ ଓ ଯେଉଁ ମିନେନ୍ଦର ଆଦିଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଆମେ କେତୋଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେତୋଟି। ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜାରାଣୀ ମୁଦ୍ରା, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ କାଚ, ବୀଣାବାଦକ, ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ, ଧ୍ୱଜ ଏବଂ ପରଶୁ।
ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଛତ୍ର, ଧନୁର୍ଦ୍ଧାନୀ ଏବଂ ଚିହ୍ନ ବଧକାରୀ ମୁଦ୍ରା ସମୂହ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୟଣାର ସଞ୍ଚିତ ମୁଦ୍ରା ସାଧାରଣତଃ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅବନତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ବୟଣାର ସଞ୍ଚିତ ମୁଦ୍ରା ଆମର ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅବନତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ସୁଲତାନ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସୁଲତାନ ମୋଗଲ ମରହଟ୍ଟା ଆଦିଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ ନା ସୁଲତାନ ମୋଗଲ ଏବଂ ମରହଟ୍ଟା ଆଦିଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ନୂତନ ମୁଦ୍ରାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ହଟହଟା ହୋଇଥିବା କଥା ଇତିହାସରେ ସୁବିଦିତ। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ନୂତନ ମୁଦ୍ରାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରି କିଏ ହଟହଟା ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି ଇତିହାସରେ ଆମର ସୁବିଦିତ ହେଇଛି ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଇଂରାଜୀ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତର ବହୁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ରାଜା ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଜର୍ଜ ଏବଂ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ସ୍ଥିର ଥିବା ବହୁ ମୁଦ୍ରା ଭାରତରୁ ମିଳିଛି। କାରଣ ରାଜା ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଜର୍ଜ ଏବଂ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ଚିତ୍ର ଥିବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ଭାରତରୁ ମିଳିଅଛି।